Hare Krishna, Hare Krishna.
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नस्त्रयेषु भवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। The Bhagavad Gita, the first chapter of the Bhagavad Gita, we have Lord Krishna with Arjuna on the battlefield. And Lord Krishna has come as a chariot driver for Arjuna. భగవద్ గీత అనేది ఎక్కడ జరిగింది? అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు, ఎక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చెప్పారు. అంతేకాకుండా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రథ సారథి అయ్యారు ఆ యుద్ధంలో. The first chapter of Bhagavad Gita begins with Dhritarashtra, who is not there. He's not at Kurukshetra, but he's with Sanjay in the palace, and he wants to know what's happening at Kurukshetra. శ్రీమద్ భగవద్గీత మొట్టమొదటి అధ్యాయము దేనితో మొదలవుతుంది? ధృతరాష్ట్రుల వారు సంజయులతో మాట్లాడే సంభాషణతో మొదలవుతుంది. కానీ ధృతరాష్ట్రులు వారు ఎక్కడున్నారు? యుద్ధ రంగంలో లేరు, తన యొక్క అంతఃపురంలో ఉన్నారు. Dhritarashtra uvacha धृतराष्ट्र उवाच Dharmakshetre Kurukshetre धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे Samaveda Yayutsava समवेदायुयुत्सवा Mamaka Pandavaschaiva मामका पाण्डवश्चैव Kimmakurvanti Sanjaya. किमकुर्वत सञ्जय. Right, so Sanjay is the secretary of Dhritarashtra, and Sanjay has been blessed with the power to see what's taking place at Kurukshetra. Not only to see, but to hear everything taking place. సంజయుడు ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుల వారి యొక్క పర్సనల్ సెక్రటరీ అని చెప్పచ్చు, తెలుగులో ఏమంటారు? పర్సనల్ సెక్రటరీ మనందరికీ తెలుసు కదా. సో సంజయుడు వారు ఒక గొప్ప వరంతో దీవించబడ్డారు. ఏంటి అంటే కురుక్షేత్రంలో ఏమైతే జరుగుతుందో దాన్ని చూడగలుగుతారు. సంజయుడు వారు అంతఃపురంలో కూర్చున్నారు, అయినా కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుందో చూడగలుగుతున్నారు. చూడటమే కాదు, ఆయన వినగలుగుతారు కూడా. కురుక్షేత్రంలో ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని వినగలుగుతారు కూడా. Kurukshetra is famous for two things. కురుక్షేత్రము రెండు విషయాలకి చాలా ప్రాముఖ్యత చెందింది. Right, one thing was the speaking of Bhagavad Gita. ఒకటేమో కురుక్షేత్రంలో భగవద్గీత సంభాషణ జరిగింది, ఇద్దరి మధ్యలో భగవద్గీత జరిగింది. And the other thing Kurukshetra is famous for, Rath Yatra. రెండో విషయం ఏంటంటే కురుక్షేత్రంలో రథయాత్ర కూడా జరిగిందంట. You have Rath Yatra, Bola? మీకు బోధలో రథయాత్ర జరుగుతుందా? చెప్పండి, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. జరిగిందా? నో.
get over again. భవిష్యత్తులో బోధనలో కూడా Anyway, first Rath Yatra took place at Kurukshetra. But we're talking about speaking of Bhagavad Gita. This is the time of the Kurukshetra war. And Arjuna, all the armies have come there, the Kauravas and the Pandavas, the two sides. సో కురుక్షేత్రంలో పాండవులు కౌరవులు ఇద్దరు కూడా అక్కడ కలిశారు వాళ్ళ సైన్యంతో కలిసి. So Dhritarashtra begins the Bhagavad Gita. He asked the question to Sanjay. He said, what did my sons, the Kauravas, what did they do? I said, what did my sons and the sons of Pandu? So he separated the Pandavas and his own sons. Actually, they're all one family, but Dhritarashtra separated them. So Dhritarashtra వారు శ్రీమద్ భగవద్గీతను మొదలు పెట్టారు. ఎలా మొదలు పెట్టారు? సంజయుడు వారిని అడుగుతున్నారు, ఏమని? ఈ యొక్క కురుక్షేత్రంలో నా కొడుకులు అంటే ధృతరాష్ట్ర వారి కొడుకులు కౌరవులు మరియు పాండురాజు కొడుకులు. పాండురాజు కొడుకులు ఎవరు? పాండవులు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా అక్కడ ఏం చేశారు అని అక్కడ కౌరవులని పాండవులని విడదీసి మాట్లాడుతున్నారు ధృతరాష్ట్ర. So this is the bodily concept of life. He was thinking, my sons. Actually, he was the guardian for the Pandavas because Pandu had died. The Pandavas had no father. Dhritarashtra was their uncle. He was supposed to take care of them. But he separated them. He said, what did my sons and the sons of Pandu do? So, ఎలాగైతే ధృతరాష్ట్రుల వారు విడదీసి మాట్లాడారో మనము కూడా మన జీవితంలో అంతే చేస్తున్నాము. నా కొడుకులు నాది అన్న భావనతో. పాండురాజు చనిపోయారు. పాండురాజు చనిపోయినప్పుడు పాండురాజు కొడుకులు ధృతరాష్ట్రుల వారి సంరక్షణలోకి వచ్చారు. అంటే తండ్రి స్థానంలో చూసుకోవాల్సిన వారు ఇక్కడ భేదభావాలు చూపించి నా కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. So Sanjay begins telling him what's happening in Kurukshetra, and he tells him how Duryodhana, who's in charge of the Kaurava army, he's speaking to his army, and he wants to encourage them that they will fight their best to defeat the Pandavas. సో సంజయుడు వారు ధృతరాష్ట్రుల వారు అడిగారు కాబట్టి సంజయుడు వారు సమాధానం చెప్తూ వస్తారు. ఎలాగైతే కౌరవులు ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడు వాళ్ళు వాళ్ళ సైన్యాన్ని ఎలా ఉత్సాహపరుస్తున్నారు, పాండవుల మీద ఎలా విజయం సాధించాలి, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న పనులని ధృతరాష్ట్రుల వారు చెప్తున్నారు. So Duryodhana speaks, and he has to warn Dronacharya. Dronacharya, you have to be careful because there's a man on the other side. He is born to kill you. His name was Drishtadyumna. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు ఎవరికి? ద్రోణాచార్యుల వారికి. ద్రోణాచార్యులు వాళ్ళ యొక్క గురువు గారు కదా, వాళ్ళ గురువు గారికి చెప్పకూడదు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమని? ద్రోణాచార్య మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ద్రోణాచార్య మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే వేరే సైన్యం నుంచి, మీ ఎదురుగా ఉన్న సైన్యం నుంచి దృష్టద్యుమ్నుడు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. తను మిమ్మల్ని చంపాలని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. Right? Maharaj Drupada and Dronacharya, they had been friends. Initially, when they were young, they were in the Gurukula together, and they were friends. But when they grew up, then Drupada was a king, and Drona was a brahmana, and Drona was very poor. సో మహారాజు ద్రుపదుడు మరియు ద్రోణాచార్యులు ఇద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు. మరి ఎక్కడ వీళ్ళిద్దరు మంచి స్నేహితులు అయ్యారు? వీళ్ళిద్దరు చదువుకునే సమయంలో, వీళ్ళిద్దరు గురుకులంలో చదువుకునే సమయంలో మంచి స్నేహితులు. కాకపోతే ద్రుపదుడేమో రాజయ్యారు, ద్రోణాచార్యులు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి బ్రాహ్మణుల్లో ఉంటారు. ఈయన చాలా పేదరికంలో ఉన్నారు. ఎవరు? ద్రోణాచార్యుల వారు పేదరికంలో ఉన్నారు. So Drona had come to Maharaj Drupada. He said, we're friends. He said, I'm poor, you should help me. And Drona said, no. He said, how can we be friends? He
He said, you're poor and I'm rich. Friendship is only possible between equals. You're not equal to me. I'm not going to help you. ద్రోణాచార్యుల వారు ద్రుపద మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి చెప్తారు, నేను చాలా పేదరికంలో ఉన్నాను, మరి మా ఇద్దర మంచి స్నేహితులం కదా, దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. అప్పుడు ద్రుపద మహారాజ్ అంటారంట, మన ఇద్దరం ఎలా స్నేహితులు అవుతాము? రెండు సమానంగా ఉన్నప్పుడే కదా మన స్నేహితులం అయ్యేది. నేను మహారాజుని, నువ్వు పేదవాడివి, మన ఇద్దరం ఎలా స్నేహితులు అవుతాము? తిరస్కరిస్తారు. So Dronacharya was in a difficult condition. So he went to Hastinapura and he went there and he volunteered to train all the Kauravas, including the Pandavas. He would train them in how to fight, in how to use the different weapons, and how to fire the arrows. సో అప్పుడు ద్రోణాచార్యుల వారు హస్తినాపురానికి వస్తారు. హస్తినాపురానికి వచ్చి ఇక్కడ కౌరవులు, పాండవులు వీళ్ళందరికీ కూడా యుద్ధ విద్యలు నేర్పించడానికి సన్నిహితం అవుతారు. ఎలా బాణాలు వేయాలి, ఎలా కత్తి తిప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడానికి తయారవుతారు. ఇవి ద్రోణాచార్యులు వారు. And it was at that time Arjuna was trained by him, and he promised Arjuna he would be his very best student. He'd be able to fire the best arrows. సో అప్పుడు అర్జునుల వారు ద్రోణాచార్యుల వారి కింద నేర్చుకున్నారు విద్యని. ద్రోణాచార్యుల వారు అర్జునుడికి ఒక వాగ్దానం చేస్తారు. ఏమని అంటే, నువ్వు నా యొక్క ప్రియ శిష్యుడు అవుతావు, ఉత్తమమైన శిష్యుడు. సో అదేవిధంగా వీళ్ళకి కూడా నేర్పిస్తారు అర్జునుడికి. So when they were all trained up, then he told them, he said, now you have to give me Guru Dakshi. You're indebted to me, I'm your Guru, I trained you. Now what I want you to do, you go to Drupada and you fight his army, defeat his army, and bring Drupada as a prisoner here. సో అప్పుడు మరి మొత్తం విద్య నేర్పించేశారు కదా ద్రోణాచార్యుల వారు కౌరవులకి, పాండవులకి. మొత్తం విద్య అయిపోయిన తర్వాత ద్రోణాచార్యుల వారు అంటారంట, ఇప్పుడు నేను విద్య నేర్పించడం అయిపోయింది, గురు దక్షిణ ఇవ్వండి. ఏంటి మరి నాకు ఇవ్వవలసిన గురు దక్షిణ? ద్రుపద మహారాజు సైన్యం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళండి. ద్రుపద మహారాజు మీదకి ఆయనని ఓడించి ద్రుపదుని నా దగ్గరికి తీసుకురండి. ఇది గురు దక్షిణగా అడుగుతారు. So Pandavas went there, they defeated Draupadi, took him a prisoner and thrown him in the feet of Drona. So Drona said, I'm only going to take half of your kingdom. So he took half of his kingdom and sent him away. So Drupada was very angry, he lost half his kingdom to Drona. సో అప్పుడు అర్జునుడు పాండవులు కానీ కౌరవులు కానీ వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? ద్రుపద మహారాజు ఓడించి ద్రోణాచార్యుడి పాదాల దగ్గరికి తీసుకొస్తారు. ద్రోణాచార్య రిజెక్టెడ్ ఇన్ మహారాజ్. They just told him, I'll take half of your kingdom, now you're free, I've already set you free, you can go home. Half of the kingdom he has taken. Huh? No, did half of the kingdom taken by Dronacharya? Yes. సో ద్రోణాచార్యుల వారు ఏం చేశారంటే, ద్రుపద మహారాజు యొక్క సగం రాజ్యాన్ని తీసేసుకొని మిగిలిన సగం రాజ్యాన్ని భిక్షగా వేసేసి నువ్వు ఇప్పుడు జీవించుకో అంటారు. కానీ ద్రుపద మహారాజు వారికి చాలా కోపం వస్తుంది అప్పుడు. So Drupada went home and he got some brahmanas to do a yagya. He said, I want a son who will kill Drona. సో అప్పుడు ద్రుపద మహారాజు వారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రాజ్యంలో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా పిలిచి, నాకు ఇప్పుడు ఒక యజ్ఞం చేయాలి, ఈ యజ్ఞం నుంచి నాకు ఏం కావాలి అంటే ఒక కొడుకు కావాలి. ఈ కొడుకు ఎలా ఉండాలి అంటే అక్కడ ద్రోణాచార్యుడిని చంపేవాడై ఉండాలి. So they did the yagya, and from out of the fire, they came with one man, Drishtadyumna, and the one lady, Draupadi. సో అప్పుడు వీళ్ళు యజ్ఞం చేశారు. యజ్ఞం చేస్తే ఆ యజ్ఞ కుండం నుంచి అగ్ని నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు. ఒక పురుషుడు దృష్టద్యుమ్నుడు, ఒక స్త్రీ ద్రౌపది. వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు. But Draupadi, she's not ordinary lady, she's born from the fire. ద్రౌపది సాధారణ స్త్రీ కాదు, ఆవిడ అగ్ని నుంచి జన్మించాడు. And of course, she was the main cause of Kurukshetra war. ద్రౌపది మహారాణినే మొత్తం కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడానికి కీలకమైన పాత్ర వహించారు అందరూ. So Drona is a teacher, and he was teaching the Pandavas, he taught the Kauravas, and he taught also Drishtadyumna, the boy who was born to kill him. He came to him and said, please, can I be your student? Can you train me also to be a warrior? సో
ద్రోణాచార్యుల వారు ఇటు పాండవులకి కౌరవులకి కాదని కృష్ణద్యుమ్నుడికి కూడా విద్య నేర్పించారు. కృష్ణద్యుమ్నుడు వచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారిని అడుగుతారంట, దయచేసి నాకు కూడా యుద్ధ విద్య నేర్పించండి. సరే అని కృష్ణద్యుమ్నుడు కూడా నేర్పిస్తారంట. So Drona is a Brahmana. He said, yes, you come, you can also be my student. ద్రోణాచార్యుల వారు చాలా గొప్ప బ్రాహ్మణులు. ఎప్పుడైతే కృష్ణద్యుమ్నుడు వారు వచ్చి విద్య నేర్పించమని అడుగుతారు, రండి మీరు కూడా నా యొక్క శిష్యుడిగా తయారవ్వచ్చు అని చెప్పి విద్య నేర్పించారు. This is the charity of a Brahmana. Brahmanas not only ask charity, they can also give charity. బ్రాహ్మణుల యొక్క గొప్ప లక్షణం ఇది. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడు మన దగ్గర కేవలం అడుగుతూ ఉంటారు. లేదండి, బ్రాహ్మణులు కేవలం తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఇవ్వడం కూడా చేస్తుంటారంట. Right? And Brahmanas are allowed to do six things. One thing, worship the deity and teach others to worship the deity. సో బ్రాహ్మణులు 6 విషయాలు చేయగలుగుతారంటండి. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి అర్చన చెయ్యడము, మనలాంటి వాళ్ళకి అర్చన నేర్పించడం. And they can study Shastra and teach the Shastra. వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తారు మరియు మనలాంటి వాళ్ళకి నేర్పిస్తారు కూడా. And they can take charity and they can give charity. వాళ్ళు దానాన్ని స్వీకరిస్తారు, దానాన్ని ఇస్తారు కూడా. So Dronacharya, he was a real Brahmana. The man who was born to kill him came to ask for charity, to be his student. Please train me. కృష్ణద్యుమ్నుడు ఎందుకు పుట్టారండి? ద్రోణాచార్యుల వారిని చంపడానికి పుట్టారు. ఈ విషయం ద్రోణాచార్యుడికి తెలిసి కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణద్యుమ్నుడు వచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారిని అడిగారో నాకు విద్య నేర్పించండి అని, ఆ యొక్క విద్యని దానంగా ఇచ్చారు. ద్రోణాచార్యుల వారు అంత గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. This is a real Brahmana. Dronacharya did not worry that, oh, he's going to kill me. He thought, I'm a Brahmana. It's my duty to give. He's asking me for charity. I should accept him. I should teach him. సో ద్రోణాచార్యుల వారు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేదండి. ఏమని నేను ఇప్పుడు విద్య నేర్పిస్తే నన్ను నన్నే చంపుతాడని ఆలోచించలేదు. నేను నిజమైన బ్రాహ్మణుని, నా దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి దానం అడిగితే నేను ఇవ్వవలసిందే. కృష్ణద్యుమ్నుడు ఎప్పుడైతే అడిగారో ఆ యొక్క విద్యని దానంగా ఇచ్చారు. ఆయనకి తెలుసు ఆ విద్యతో ఈయన చనిపోతాడని. And they say in the Kali Yuga Brahmanas, they only do one of the 6 kind of activities. మన కలియుగంలో ఉన్న ప్రస్తుత బ్రాహ్మణులని ఈ 6 విషయాల్లో కేవలం ఒక పని చేస్తారండి. ఏంటంటే They want the charity. వాళ్ళు కేవలం కావాలి అని తీసుకోవడం. The other things they don't bother about. మిగిలిన విషయాలు అసలు వాళ్ళు పట్టించుకోరండి. But they're very eager to get the charity. కానీ వాళ్ళు చాలా ఆత్రుతగా ఉంటారు దేనికోసం? తీసుకోవడానికి మాత్రమే. There's a nice example in the Srimad Bhagavatam how a great Brahmana gave charity. There was a Brahmana called Dadichi. Dadichi was living in the forest. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇలాంటి ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఉదాహరణ ఉందండి. ఎలా ఒక నిజమైన బ్రాహ్మణులా ఉండాలి అనేది. ఆ బ్రాహ్మణుడి పేరు దదీచి. ఎవరండి? దదీచి. ఈ దదీచి అడవులలో ఉండేవారు. If you go to Naimisharanya holy place in Uttar Pradesh, not far away, there's Ayodhya, very far, and there you'll see the ashram of Dadichi is there. మనం ఇప్పటికి కూడా నైమిషారణ్యం ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అంత దూరంగా ఏమి లేదు. ఎందుకంటే అయోధ్యగా దూరంగా ఉంటుందేమో. మనం ఆ నైమిషారణ్యానికి వెళ్తే ఇప్పటికీ కూడా దదీచి ఆశ్రమాన్ని చూడొచ్చు అంట. So the demigods were fighting the demons. And this one, Lord Shiva's wife Parvati, she had cursed this one person named Chitraketu. Chitraketu was the king. He was one of the like a demigod, and he got cursed by Lord Shiva's wife Parvati to become a demon, and he took a terrible form, Vritrasura. సో దేవతలు రాక్షసులు యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే మరి ఇలా
demigods are always being attacked by the demons. And when Vritrasura came leading the demon army, the demigods saw him. They were afraid. The demigods all turned and ran away in fear. సో ఎప్పుడైతే ఈ వ్యక్తికి శాపం ఇచ్చారో తన పేరు ఏంటంటే వృత్రాసురుడు. సో ఈ వృత్రాసురుడు ఎలా తయారయ్యాడు? పెద్ద రాక్షసుడి మాట శాపం వచ్చింది తనకి. మరి ఈ దేవీ దేవతలు రాక్షసులు ఎప్పుడు గొడవపడుతూ ఉంటారు కదా, యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే వృత్రాసురుడు తన మీదకి వస్తున్నాడు దేవీ దేవతల మీదకి, వాళ్ళు అసలు భయపడి పారిపోయేవాడు, అంత భయంకరంగా ఉండేవాడు. So Indra is the king of the demigods. He was worried. He thought how to kill this demon. So he went to Lord Vishnu. He asked the Lord. He said, "Please help us. We have how to kill this demon." సో ఇప్పుడు ఇతను ఎప్పుడైతే దేవీ దేవతల మీద యుద్ధం చేస్తున్నారో, స్వర్గాధిపతి అయిన దేవీ దేవతలకి రాజు అయిన ఇంద్రుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. ఎలా అసలు ఈ రాక్షసుని చంపేయడు? భగవంతుడి దగ్గరికి, మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారంట, ఏమని ఈ రాక్షసుని ఎలా చంపాలి? So Indra was asking the Lord, "Will you kill him for us? Because you're the supreme Lord. You come to kill the demons. So can you come and kill this demon for us?" But Lord Vishnu said, "No, I'm not going to kill it. You kill it yourself." సో ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి, దయచేసి ఈ రాక్షసుని చంపండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా రాక్షసుని చంపుతూ ఉంటారు కదా, దయచేసి ఈ రాక్షసుని మా కోసం చంపగలరా అని అడిగితే, మరి భగవంతుడు విష్ణువు ఎవరంటే దేవాది దేవుడు, ఆయన చెప్తున్నారంటే లేదు నేను చంపను, మీరు వెళ్ళి ఆ రాక్షసుని చంపండి అని చెప్తున్నారంట. Vritrasura was actually a Brahmana. He was the son of a Brahmana, but he was a demon. It's in the line of the demons. Although he was a Brahmana, and so Lord Vishnu didn't want to kill it. He told Indra, "You have to kill it yourself." రాక్షసుడు తను రాక్షసుడు అయినప్పటికీ కూడా ఇంద్రుడికి నైమిషారణ్యంలోకి దధీచి ఆశ్రమం దగ్గర దాకా వచ్చి, దధీచి ముందు చేతులు జోడించి, ఓ ముని, ఓ గొప్ప ఋషి, దయచేసి మీ శరీరం నుంచి నాకు ఎముకలు ఇవ్వగలరా? మీరు చాలా గొప్ప బ్రాహ్మణులు కదా, దయచేసి నాకు ఎముకలని దానం చెయ్యండి. And then she said to Indra, he said, "Don't you know the body is the thing we are most attached to?" సో దధీచి ఇంద్రుడితో అంటున్నారంటే, ఓ నీకు తెలియదా ఇంద్రా, శరీరము అనేది చాలా అనుబంధం ఏర్పడిపోయి ఉంటుంది కదా, మరి ఎలా ఇవ్వగలుగుతాము? You spend all the time and all the money to take care of the body. మనం మన మొత్తం సమయాన్ని కానీ, మన డబ్బుని, ధనాన్ని కానీ ఈ యొక్క శరీర పోషణలోనే గడుపుతున్నాం కదా, నువ్వు వినియోగిస్తున్నాం కదా. So Dadichi, he was a great yogi and he was very charitable, very detached, but he wanted to hear some philosophy from Indra. దధీచి అని చాలా గొప్ప, ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు. తనకి తెలుసు తను యాక్చువల్గా ఇటువంటి వాటితో సంబంధం లేనివాడు, శరీరంతో ఇటువంటి వాటితో అనుబంధం లేనివాడు. అయినా కూడా ఇంద్రుడి దగ్గర నుంచి కొంత వేదాంతాన్ని వినాలనుకుంటున్నారు, కొంత శాస్త్రాన్ని వినాలనుకుంటున్నారు. అందుకని ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన. So Indra said to him, well, he said, you know, it's for some people it's very difficult to ask them for charity. సో కొంతమందికి ఇది చాలా కష్టము, దానాన్ని అడగడం కానీ ఇవ్వడం కానీ. It's difficult sometimes to give charity. Sometimes we don't have any money, we don't have anything to give anybody for charity. ఎవరైనా దానం అడగడానికి వస్తున్నారంటే ఒక్కోసారి దానం ఇవ్వడం ఎంత కష్టమైపోతుందంటే, మన దగ్గర దానం ఇవ్వడానికి ధనము కానీ ఎటువంటిది లేదు. అటువంటి సమయంలో మనకి దానం ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టతరము. You would like to give, but you don't have it to give. మనకి ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది, కానీ మన దగ్గర ఏమీ లేదే ఇవ్వడానికి. And for other people, it's difficult to ask them for charity. కానీ కొంతమందికి దానం అడగడం కూడా కష్టంగానే అనిపిస్తుంది. So Dadichi heard this, he thought, oh, okay, very nice, all right. And he gave up his body. He sat in meditation and trance,
and he left the body, and Indra could get the bones, and could make a weapon, and use the weapon to kill the demon. సో మరి దళిచి ఏం చేశారండి, తను గొప్ప జ్ఞానంలో కూర్చొని ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు ఈ వేదాంతాన్ని చెప్పారో సరే అని చెప్పి తను ఆ యొక్క జ్ఞానంలో కూర్చొని తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేశారు. ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేశారో ఆ శరీరం నుంచి ఇంద్రుడు ఎముకలు తీసుకొని ఒక ఆయుధాన్ని తయారు చేసుకున్నారండి. ఆ ఆయుధంతో ఈ రాక్షసుని సంహరించారు. So Dronacharya, he was like that. He was a Brahmana. Even though Drishtadyumna was born to kill him, he thought it's okay, I will teach him anyway. He can become my student. సో ద్రోణాచార్యులు వారు కూడా అటువంటి గొప్ప బ్రాహ్మణుడండి. కృష్ణభీముడు దాన్ని చెప్పడానికి వస్తున్నాడు అని తెలిసి కూడా విద్యను దానంగా ఇచ్చారు ఆయన. But Duryodhana is warning Drona that be careful. This man is on the other side. He's your enemy. And he's born to kill you. So you have to be careful. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు మరి కురుక్షేత్రంలోకి వచ్చేసేయండి మనకి. మన కురుక్షేత్రంలో దుర్యోధనుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎవరికి, ద్రోణాచార్యుల వారికి, ద్రోణాచార్య జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎదుటి సైన్యంలో ఒక వ్యక్తి మిమ్మల్ని చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. So in this way Duryodhana is encouraging all the people on his army. We have the great grandfather Bhishma on our side. He's a great warrior. He's not going to die until he's ready to die. సో అక్కడ ద్రోణాచార్యుల వారికి కలిపి చాలా ఉత్సాహపరుస్తున్నారు తన యొక్క సైన్యాన్ని. ఏమని, మీరు అసలు భయపడకండి, మన దగ్గర గొప్ప గొప్ప యోధులు ఉన్నారు, భీష్మాచార్యుల వారి లాంటి యోధులు. ఆయన అసలు మరణమే లేదానికి ఆయన తనంతట తానుగా చనిపోవాలి అనుకుంటే తప్పితే భీష్మాచార్యుల వారు చనిపోరు. కాబట్టి మీరు మంచిగా యుద్ధం చేయండి. So grandfather Bhishma is a great Maharathi, and he's on the side of Drona, and they're all fighting against the Pandavas. భీష్మాచార్యుల వారు గొప్ప మహారథులండి. ఆయన ద్రోణాచార్యుల వారి వైపు నిలబడుతూ వారి సైన్యం వైపు యుద్ధం చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. They have a great army, but still the odds are not in the favor of the Kauravas, because on the side of the Pandavas, Lord Krishna is there, and he is the husband of the goddess of fortune. కౌరవుల వైపు ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుల వారు చెప్పినట్టుగా ఎంతో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు, అంతా బాగానే ఉందండి. అయినా కూడా కౌరవులు ఓడిపోతారు అన్న సంకేతాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయట. ఎందుకు? పాండవుల వైపు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అటువైపు ఉన్నాడు. భగవంతుడి యొక్క భార్య ఎవరండి? ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా మన గుడిలో. మరి లక్ష్మీదేవి ఉన్న దగ్గర ఓటమి ఉంటుందా? And this battle was taking place at Kurukshetra. And Kurukshetra is Dharmakshetra. It's a place of religion. It's a good place. It's a pious place. So that's another thing in the favor of the Pandavas, because the Pandavas are very dharmic people. అంతేకాదండి, ఈ యొక్క యుద్ధం ఎక్కడ జరుగుతుంది? కురుక్షేత్రంలో. కురుక్షేత్రం అంటే ఏంటండి? అది ధర్మక్షేత్రం. ధర్మానికి ప్రతీకగా ఉంటుంది అక్కడ. అది అక్కడ అధర్మం అనేది ఎక్కడ అసలు. మరి పాండవులు ఏమండి? పాండవులు గొప్ప ధార్మికవేత్తలు. ధార్మికవేత్తలు అంటే ధర్మాన్ని పాటించేవారు. కాబట్టి ఇంకొక సూచన అంట, ఏమైంది? పాండవులే యుద్ధం గెలుస్తారు అనడానికి. And then another thing in the favor of the Pandavas, Arjuna has a special chariot given by Agni, the fire god. It's indestructible. అంతేకాదండి, ఇంకొక సూచన ఏం కనిపిస్తుంది? అర్జునుడి యొక్క రథము, అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఎవరిచ్చారు? అగ్నిదేవుడు ఇచ్చారంట. అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన రథము నాశనము చెయ్యబడనిది. And then the Pandavas also blew their conch shell, and the sound of the conch shell pierced the hearts of the Kauravas. అంతేకాదండి, ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి ముందు శంఖారావం చేస్తారు కదా, ఎప్పుడైతే పాండవులు శంఖారావం చేస్తున్నారో ఆ యొక్క ధ్వని కౌరవుల హృదయాన్ని చీల్చివేసేసిందట. But still, Arjuna is wondering, is it right? No, I don't think it's right for me to fight people like Bhishma and Drona. I worship them. They're my seniors. సో ఇంత అద్భుతంగా ఇన్ని మంచి సంకేతాలు ఉన్నా కూడా ఇక్కడ అర్జునుడు అనుకుంటున్నారంటే అసలు నేను ఈ యుద్ధం
Arjuna says to Krishna, you are Madhusudan, you killed the demon Madhu, but you want me to be Bhishmadana and Dronadana, you want me to get the name of killing my grandfather, my teacher. You killed the demon Madhu, but you want me to kill my grandfather, my teacher. So, Krishna ఇంకో పేరు ఏంటండి? మధుసూదనుడు. అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క రాక్షసుని, మధు అనే రాక్షసుని చంపిన వాడికి నువ్వేమో ఒక రాక్షసుని చంపావు, నన్నెవరిని చంపమంటున్నావు? నాకు విద్య నేర్పించి నేను పూజించే ద్రోణాచార్య వారిని, భీష్మాచార్య వారిని చంపమంటున్నావు. నువ్వు చంపిందేమో రాక్షసుని, నన్నేమో వీళ్ళని చంపమంటున్నావా? So Arjuna is giving different reasons to Lord Krishna why he doesn't want to fight. So అర్జునుడు కృష్ణుడికి వివిధ రకాలైన కారణాలు చెప్తూ వస్తున్నాడండి. ఎందుకు యుద్ధం చెయ్యను, నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పాడు కృష్ణుడికి. అలా చెప్పి వివిధ కారణాలు ఇస్తూ వస్తున్నాడు ఎందుకు చెయ్యను అలా. One reason why he doesn't want to fight, he says, compassion. I should be kind, I should be caring to people, I shouldn't kill them. If I fight this battle, I'm going to kill people. But I shouldn't be killing people, I should be kind to people. సో ఇంకొక ఒకనొక కారణం ఏం చెప్తున్నారంటే, నాకు చాలా దయ, కరుణగా అనిపిస్తుంది. అసలు ఎలా నేను ఒక వ్యక్తిని చంపగలుగుతాను? నేను అసలు ప్రజలని చంపకునే వాళ్ళని కాపాడడానికి నేను ఎలా చంపగలుగుతాను? Lord Krishna will defeat that argument by explaining about the nature of the soul. That for the soul, there's no birth and there's no death. అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ఈ వివిధ కారణాలు చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్తున్నాడో, కృష్ణుడు ఆ యొక్క బాధలని ప్రతిఘటిస్తున్నాడు. ఏమని? నువ్వు ఎందుకు యుద్ధం చెయ్యాలి, ఏం తత్వం చెప్పాలి? ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ గురించి చెప్తూ వస్తున్నాడు. ఆత్మని చావు లేదు, నువ్వు చంపడం లేదు ఎవరిని. But for the material body, there must be death. One who takes birth has to die. అది ఆత్మని అసలు చావే లేదు, కానీ భౌతిక శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా చనిపోవలసిందే. ఎవరైతే జన్మని తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు మరణాన్ని కూడా స్వీకరించవలసిందే. But it's only the body, changing the body. The soul never dies. The body is going to die one day, whether we like it or not. It has to die. But the soul never dies. The soul is eternal. We'll take another body in the future. ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు చనిపోదు, ఈ శరీరం అనేది చనిపోవలసిందే. ఎప్పుడైతే జన్మ తీసుకుంటామో మనం మరణించవలసిందే. ఆ మరణం అనేది మనకి ఇష్టం ఉందా లేదా, నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి మరణం రాదు ఇలా చెప్పలేము. నాకు ఇష్టం ఉందా లేకపోయినా నేను మరణించవలసిందే. నేను మరణించి కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటాను మళ్ళీ, కానీ ఆత్మ మాత్రం చనిపోదు. So Arjuna was saying you should be compassionate, but Lord Krishna said your compassion is foolish because your compassion is based on the body, and the body is temporary, the body must die. అర్జునుడు ఏమంటున్నారు? నేను దయ ఉంది, నాకు కరుణ ఉంది, నేను అసలు ఎవరిని చంపలేను అని చెప్తున్నారు అర్జునుడు. భగవంతుడు అంటున్నారు, నీ దయ, నీ కరుణ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా మూర్ఖమైనది. ఎటువంటి దయ? మూర్ఖము దయ. దేని మీద నువ్వు దయ చూపిస్తున్నావు? తాత్కాలికంగా ఉంటే ఈ శరీరం మీద దయ చూపిస్తున్నావు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా రక్షించుకోవాల్సింది. So Lord Krishna said, you may kill them or you may not kill them, but they're going to die anyway. వాళ్ళని చంపుతావా చంపవా వాళ్ళు ఎలాగో చనిపోవాల్సిందే. So do your duty. If you do your duty, then that will be perfection. సో కాబట్టి నువ్వు చంపినా చంపకపోయినా వాళ్ళు చనిపోతారు కాబట్టి నీ యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించు, అదే పరిపూర్ణత. And then Arjuna had another reason. He said, I won't be able to enjoy if I fight. Because if I fight, I'm going to kill people. And if I fight and win the battle, then I'll feel guilty. I'll feel I've done the bad thing. I've done so much harm to people. సో ఇంకొక ఆయన చెప్తారు, సరేనండి ఇప్పుడు యుద్ధం చేసి అందరినీ చంపేసినా కూడా నేను ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించలేను. ఎందుకంటే నేను ఈ రాజ్యాన్ని ఎలా సంపాదిస్తున్నాను? అందరూ
Arjuna was saying, I want to enjoy. Why should I fight if I cannot enjoy? But Krishna said, no, if you fight, you will enjoy. Even if you lose the battle. Get this boy out of here. So, Arjuna, Krishna చెప్తున్నారంట, ఏమని నేను ఆనందించగలుగుతావు, నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు. నువ్వు కనుక యుద్ధం చేసి, నువ్వు గెలిస్తే నువ్వు ఖచ్చితంగా అనుభవించగలుగుతావు. Right? If you fight and you lose the battle, then you will go to heaven. Because you're killed in the battlefield. Everybody who dies in the battle, they will go to heaven. So you will enjoy in heaven even if you lose the battle. ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధంలో ఓడిపోయినా కూడా గెలిస్తే ఎలా అనుభవించగలుగుతావు, గెలిస్తే ఎలా ఆనందించగలుగుతావు. ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధంలో ఓడిపోయినా కూడా నువ్వు అనుభవిస్తావు. ఎందుకు యుద్ధంలో కనుక చనిపోతే స్వర్గానికి వెళ్తారు. కాబట్టి స్వర్గంలో ఆ సుఖాలను నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు. And if you win the battle, then you will enjoy the kingdom. So win or lose, you will enjoy. So then Arjuna is worried, then what about sinful reactions? I will get sinful reactions for fighting. But Lord Krishna defeats this argument. He said, no, if you fight as Karma Yoga, then you will not get any sinful reaction. Right? In Bhagavad Gita, Lord Krishna described, Yajnatan karma nangyatra lokoyam karma mandana tadatam karma kunteya mukta sangha samarcharam. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise that work binds one to this material world. So Lord Krishna is encouraging Arjuna, you're going to fight, do it as Karma Yoga, do it in a detached manner, you do your duty, but don't be attached to the result. Arjuna should do what Krishna says, Karmani evadhikaraste mamaleshu kadatana na karma palaye turpur mate satvasva karmane. Arjuna, Lord Krishna is saying, Arjuna, your adhikar, your qualification is to fight. You should do that work, do your duty. But do it without being attached to the result. Mapali Shukarachana. The result of your work is meant to be given to Krishna. Krishna is to enjoy the result. Lord Krishna describes Karma Yoga in Bhagavad Gita. He said, Yadkanoshi yadusnasi yasya hosi tadasi yad yadtapasyastu bhaktiya tadgurushva madarpana. Lord Krishna said, tadgurushva madarpana offering. All that you do, all that you eat, all
all that you offer and give away, all charity, do it as an offering to me. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారండి, కర్మయోగం ఎలా చేయాలి? మన అర్పణం అంటే నువ్వు ఏది చేస్తావో, దేనిని పూజిస్తావో, ఎటువంటి పని చేస్తావో, దేనికి దానం చేస్తావో, మనం చేసే ప్రతి అడుగు ప్రతి పని కూడా అర్పణం. ఎవరికి అర్పించాలంటే భగవంతుడికి అర్పించే విధంగా మనం కర్మయోగం చేయాలి. And when we do everything as an offering to Krishna, we don't get any reactions. There's no sinful reaction. సో ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇది? ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కదా, పాపం వస్తుంది కదా, మనం ఎలా అనాలి? అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా కనుక మీరు పని చేసి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తే అందులో మీకు ఎటువంటి పాప కర్మ అంటదు. So Arjuna has another reason why he doesn't want to fight. అర్జునుడికి ఇంకో కారణం ఉన్నట్టండి ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు. అర్జునుడు చెప్పిన ప్రతి కారణాన్ని ఖండిస్తూ వస్తున్నారు భగవంతుడు. He said, if I fight, then all of the heads of the family, all the senior members, they'll all die. They're all going to die in the battle. And if the heads of the family are there, then the younger people will come and they have no one to guide them in the proper behavior and the religious principles. సో అర్జునుడు చెప్తున్నారంట, ఇప్పుడు మీరు మరి యుద్ధం చేయమంటున్నారు కదా, ఇంటి పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు యుద్ధ రణరంగంలో. మరి ఇంటి పెద్దలని కనుక నేను చంపేస్తే మరి ఇంట్లో చిన్న పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళకి ధర్మం గురించి కానీ భగవంతుడి గురించి కానీ చెప్పే పెద్ద దిక్కు ఏంటి? మరి వాళ్ళు పాడైపోతారు కదా. And if there's nobody there to guide them in religious principles, then the men will become irreligious. And when the men become irreligious, then the women will follow them also. సో ఎప్పుడైతే మరి ఇంట్లో ధార్మిక విషయాల గురించి చెప్పే పెద్ద వ్యక్తి ఉండడో, మరి వారి కింద ఉన్న చిన్న పిల్లలు అధార్మికంగా అధర్మంలో నడుస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే పురుషులు అధర్మం వైపు నడుస్తున్నారో, మరి స్త్రీ కూడా ఆయన అడుగుజాడలో అధర్మం వైపు నడుస్తుంది. మన సంస్కృతి మొత్తం కూడా పాడైపోతుంది కదా కృష్ణ. And when the women become irreligious, then the result is you get unwanted children. Varna Sankara. ఎప్పుడైతే మరి స్త్రీ అధర్మం పాలవుతుందో, మరి స్త్రీ అధర్మం పాలైనప్పుడు అధర్మమైన సంతానం వస్తుంది కదా. మరి అధర్మమైన సంతానం వలన మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోతుంది కదా. And then they give up all the pious activities. They don't do any punya karma anymore. They don't do any welfare activities. They don't care about the community. సో ఎప్పుడైతే మరి ఇటు స్త్రీ కానీ ఇటు పురుషుడు కానీ ఇద్దరు అధర్మం వైపు నడుస్తున్నారో, సంతానం కూడా అధర్మంగానే ఉంటుందో, మరి పుణ్య కార్యాలు కానీ పవిత్రమైన పనులు కానీ మరి ఈ యొక్క దానాలు ఇవ్వడం కానీ సామాజిక ఆలోచన కానీ ఏది ఉండదు, మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోతుంది. But Lord Krishna defeats this argument. Lord Krishna tells Arjuna, if you don't fight, this will be the cause of irreligion. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఇలా చెప్తున్నారో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, అర్జునుడు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చెయ్యవో ఇదే మొట్టమొదటి అధార్మిక కార్యం అవుతుంది. Because you're showing a bad example. You set the bad example for others, and everybody will follow your example. And the whole world will become irreligious, and everyone will go to hell. ఎందుకు అధార్మికమైన పని అని చెప్తున్నారు? ఎందుకంటే నువ్వు ప్రపంచానికి ఒక చెడు ఉదాహరణ ఇస్తున్నావు. ఎందుకంటే అధర్మమైన వైపు ఉన్న వాళ్ళని చంపకుండా వదిలివేయడం అనేది అధర్మం. సో ఇదే ఉదాహరణ నువ్వు ప్రపంచం మొత్తానికి చూపిస్తున్నావు కాబట్టి నీ అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ ప్రపంచం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. So in this way, Lord Krishna is defeating Arjuna's different arguments for fighting. సో ఈ విధంగా కృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క ప్రతి వాదనని ఖండిస్తూ వస్తున్నారు. ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు అనే ప్రతి వాదనని ఖండిస్తూ వస్తున్నారు. Lord Krishna is the best teacher. We want to hear from Krishna. It's very important to hear from Lord Krishna, how he teaches Arjuna, how he's guiding Arjuna and all of us, and how we should practice. సో కృష్ణుడు అంటే చాలా ఉత్తమమైన గురువు. అంటే చెప్పారు కదండి, కృష్ణుడు అంటే జగద్గురు. ఈ జగత్తుకి ఉత్తమమైన గురువు ఎవరంటే మన కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఏదైతే అర్జునుడికి చెప్తున్నారో, కృష్ణుడు ఏదైతే అర్జునుడి ద్వారా మనకి చెప్తున్నారో, మరి అర్జునుడి ద్వారా మనం కూడా దాన్ని
So Lord Krishna is explaining to Arjuna about the yoga ladder, how there's a connection between the different systems of yoga. There's the Karma Yoga, there's the Jnana Yoga, there's the Dhyana Yoga, and there's Bhakti Yoga. అంతేకాదండి, ఇదే కాకుండా కృష్ణుడు అర్జునుడికి యోగ నిత్యాన్ని కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు. ఏ విధంగా నిత్యం అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి ఎక్కడము. ఈ యోగా నిత్యంలో ఏముందంట? కర్మయోగము, జ్ఞాన యోగము, ధ్యాన యోగము, భక్తి యోగము. ఏ విధంగా ఒక్కొక్క యోగంలో మనం పైకి వెళ్ళాలి అనేది కూడా అర్జునుడికి వివరించారంట. But Lord Krishna also explains about karma kanda. Karma kanda activities in the path of karma, the path of prudent work, getting material benefit. And he said, these activities, this is not spiritual. So this is not on the yoga ladder. So karma yoga యొక్క నిత్యాన్ని చెప్పారు కదండి. అదే విధంగా కర్మ కాండం గురించి కూడా చెప్తారంట. కర్మ కాండం అంటే ఏంటి? మనం భౌతికంగా మన యొక్క కోరికలను తీర్చుకోవడానికి కొన్ని పూజా పునస్కారాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా. పూజా పునస్కారాలు దేనికి చేస్తున్నాం? కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. సో ఇది కర్మ యోగంలో రాదంటండి. ఇది కర్మ యోగంలో రాదు. మన కోరికలను తీర్చుకోవడం వరకు మాత్రమే ఇది. Karma kanda will give you results which are temporary and limited. They will keep you in the material world. They will not free you from birth and death. కర్మ కాండం ఏదైతే ఫలితాలను ఇస్తుందో ఆ ఫలితాలు చాలా అల్పమైనవి, చాలా కొంచెము. అంతేకాకుండా అవి తాత్కాలికమైనవి. ఈ శరీరంతో పోతాయి ఆ కోరికలు, ఆ వచ్చిన ఫలితాలు కూడా పోతాయి. అంతేకాకుండా ఈ కర్మయోగం ఇచ్చే ఫలితాలు మనల్ని ఈ భూ ప్రపంచంలో కట్టివేసేలాగా చేస్తుందంట, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా. So we have to understand material activities are all in relation to the body, and they're not going to give any spiritual benefit. సో ఏదైతే భౌతిక కోరికలు కోరుతున్నామో, భౌతికంగా మనకి ఏదైతే వస్తున్నాయో అవి కేవలం శరీరానికి సంబంధించినవి. ఎందుకంటే చూడండి, కొన్ని శరీరంతో మనతో అంతర్నామం చేసుకొని వెళ్ళిపోతాయి. అవి ఆధ్యాత్మికమైనవి కాదు, మనతో ఎప్పుడు కూడా రావు. But in speaking Bhagavad Gita, Lord Krishna is bringing everyone to the higher platform. First of all, to understand who we are, to understand our identity as spiritual beings. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో మనందరికీ కూడా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారంటండి. ఏమని? మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఎవరము? ఆత్మస్వరూపము అన్న జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉత్తమమైన దిశగా మనల్ని తీసుకెళ్తూ వస్తున్నారు. We are in the material body, but we are not the material body. We are only living in the material body. We are all pure spirit souls. We are eternally a part of the Supreme Lord. సో మనం అందరం కూడా ఈ భౌతిక శరీరంలో నివసిస్తున్నామండి. మనం అందరం కూడా ఈ శరీరం అనే దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇందులో నివసిస్తున్నాము. మరి మనం ఈ శరీరం మాత్రమేనా? కాదు. మనం ఎవరంటే మన ఆత్మ స్వరూపము. ఈ శరీరాన్ని కేవలం నివసించడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం. By nature, we are all Brahman. We are all parts of the Supreme Brahman. The Lord Krishna is the Parabrahman, the Supreme Brahman. We are tiny sparks of the Brahman. We have an internal relationship with Him. సో ఆ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎవరండి? పరబ్రహ్ముడు అంట ఆయన. మరి ఆయన యొక్క చిన్న చిన్న అంశాలే మనం అందరము కూడా. ఆయన యొక్క చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఏదైతే అనుకుంటామో ఆ మొత్తం ఆ భగవంతుడి యొక్క చిన్న చిన్న అంశాలు మనం. We're the Amsha, we're tiny parts. He is the Supreme, and we're the tiny part. But we need to be connected to Him. Just like the hand is a part of the body, it has to be connected to the body. మనం అందరం కూడా చిన్న చిన్న అంశాలు కదండి. ఈ చిన్న చిన్న అంశాలైన మనం అందరూ కూడా ఏదో ఒక రోజు ఆ దేవాది దేవుడైన భగవంతుడితో కలిసిపోవాలి. ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఈ చేతి ఏదైతే ఉందో ఈ శరీరంలో ఒక భాగము. ఎప్పుడు దీనికి విలువ ఉంటుంది? ఈ శరీరంతో కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీనికి విలువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం కూడా భగవంతుడితో కలవాలి. The hand, when it's cut off from the body, it's useless. But when the hand is connected to the body, it's very valuable. సో ఎప్పుడైతే ఈ చేతు అనేది శరీరం నుంచి నరకబడుతుందో ఈ చేతుకి విలువ లేదండి. ఈ చేతిలో జీవం లేదు. ఎప్పుడు ఉంటుంది? దీనికి
we're all spiritual beings. We want to connect. Yoga is the process of connecting to the Supreme. సో మనమందరం కూడా సనాతనమైనటువంటి వాళ్ళమండి. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఆ యొక్క భగవంతుడితో ఈ యొక్క కర్మ యోగము చెప్తూ వస్తున్నారు కదా 4 విధాలుగా. మరి ఈ విధంగా భగవంతుడితో కలిసే ప్రయత్నంలో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. So we have to understand there are different yogas, and Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing how the yoga is the Dhyan Yoga. The Dhyan Yoga is the Bhakti Yoga. సో మనం అందరం కూడా భగవంతుడితో ఈ యోగా పద్ధతిలో కలిసి ఉండాలి, కలిసే ప్రయత్నంలో ఉండాలి. ఈ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఎలాగ ఈ యోగంతో కలవాలి చెప్తున్నారు. జ్ఞాన యోగము, జ్ఞాన యోగం అనేది కర్మయోగం దగ్గరికి కర్మయోగాన్ని తీసుకుంటారు. కర్మయోగం అనేది జ్ఞాన యోగానికి తీసుకెళ్తుందండి. జ్ఞాన యోగం ధ్యాన యోగానికి తీసుకెళ్తుంది. ధ్యాన యోగం అనేది భక్తి యోగానికి తీసుకెళ్తుంది. We want to come to Bhakti Yoga. Krishna says the best, the top of the yoga ladder, Bhakti Yoga. సో మనం అందరం కూడా భక్తి యోగానికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క యోగా నిత్యలో అతి ఉన్నతమైన మెట్టు ఏదైనా ఉంది అంటే భక్తి యోగం మాత్రమే. We have to cultivate that bhakti by practicing hearing and chanting. సో మరి ఈ భక్తి యోగానికి మనం ఎలా రాగలుగుతాము? కేవలం మరి మనం వినడం ద్వారా, శ్రవణం అంటారు కదండి, వినడము మరియు స్మరించడం ద్వారా, అంటే జపం చేస్తూ ఉంటారు కదా మనం భగవత్ నామాన్ని, ఆ జపము ద్వారా వినడం ద్వారా భక్తి యోగానికి రాగలుగుతాం. There are actually 9 different angas of bhakti, different ways in which you can practice bhakti. But the root, the foundation, comes in hearing and chanting. సో మనము భక్తి యోగంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి 9 రకాలుగా ఉన్నాయండి. నవవిధ భక్తి అంటారు కదండి మనము. ఈ 9 రకాల భక్తి మార్గాలలో కూడా అతి ప్రధానమైనది మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే మొదటి 2 వినడము జపించడము, వినడము జపించడము. And you don't need to do the other yogas, you just need to, you can go immediately to bhakti and cultivate bhakti. సో ఎప్పుడైతే ఈ 2 మార్గాలను మనం అనుసరిస్తూ ఉంటామో మిగిలిన యోగాలు చేయవలసిన అవసరం లేదండి. భక్తి యోగానికి వెళ్ళడానికి ముందు 3 యోగాలు చెప్పారు కదా, అవి చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదంట. ఈ 2 చేస్తే డైరెక్ట్ గా భక్తి యోగానికి వెళ్ళిపోతారంట. Just like if you go to see your friend who lives in a big building on the 20th floor, you don't walk up the stairs, you take the lift up, you go right up to the top. ఇది ఎలాగా పోలుస్తున్నారంటే మహారాజు దీన్ని, ఒకవేళ మన స్నేహితుడు 20వ అంతస్తులో చెప్పండి స్నేహితుడు ఒక 20వ అంతస్తులో ఉన్నారు అనుకోండి. ఆయన కలవడానికి వెళ్తున్నాము. ఆయన కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒక్కొక్క అంతస్తు మెట్టు ఎక్కి వెళ్తామా, పక్కన ఉన్న లిఫ్ట్ ఎక్కి వెళ్తామా? ఎవరైనా మెట్లు ఎక్కి ఉన్నారండి? అదే విధంగా పోలుస్తున్నారు. భక్తి యోగం కూడా అలా లిఫ్ట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోవడం లాంటిదంట. If you do bhakti yoga, the bhakti yoga should include karma yoga, dhyana yoga, dhyana yoga. It's all there in bhakti yoga. భక్తి యోగం ఒక్కటి చేస్తే భక్తి యోగంలో కర్మ యోగము, జ్ఞాన యోగము, ధ్యాన యోగము ఈ 3 కూడా అందులోనే ఉన్నాయండి. Just like if somebody has 1,000 rupees, you also have 100 rupees, you have 500 rupees, you have 700 rupees. It's all in 1,000 rupees. ఎలాగంటే ఉదాహరణ ఎలా ఇస్తున్నారంటే మీ దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, మీ దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి అంటే మీ దగ్గర 100 రూపాయలు ఉన్నట్టే, మీ దగ్గర 500 ఉన్నట్టే, మీ దగ్గర 700 కూడా ఉన్నట్టే. So karma yoga means detach from the result. You work for Krishna and you offer the result to Krishna. కర్మయోగం అంటే అనుబంధం లేకుండా పని చేయడము. మనం భగవంతుడి కోసం పని చేస్తున్నాము, మనకు వచ్చింది కూడా భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తున్నాము. You have to know who you are. We are all souls. And who is God? Krishna is the Supreme Ishvara. We are all His servants. సో జ్ఞాన యోగంలో మనం ఎవరు తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలి. మనం అందరం కూడా భగవంతుడి
Then Dhyana Yoga, you have to remember Krishna, you remember God. How do we do that? By chanting His holy name. జ్ఞాన యోగంలో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా స్మరిస్తూ ఉండాలండి. మరి ఎలా స్మరిస్తూ ఉంటాము? భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అన్ని స్మరిస్తూ ఉంటాము. And then Bhakti Yoga means devotion, cultivate our love for the Lord. భక్తి యోగం అంటే భగవంతుడితో ప్రేమలో పడడం. భక్తి అంటే ఏంటి? ఎవరు చెప్తున్నారు? భగవంతుడితో ఆ ప్రేమతో కలిసిపోవడం. Chaitanya Mahaprabhu taught the goal of life, Prem Pranartha Mahan. The goal of life is to develop prem, love of God. చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారండి, మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో ప్రేమలో పడడం అంటండి. ఇదే మన జీవిత లక్ష్యం. Oh, we love the family. Oh, we love our children. Oh, we love our home. Oh, we love our money. We love our car. మన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నామండి? ఓ మన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నాము. ఓ మన ఇంటిని ప్రేమిస్తున్నాము. ఓ మన కారుని ప్రేమిస్తున్నాము. ఓ మన శరీరాన్ని ప్రేమిస్తున్నాము. But we have no love for Krishna. కానీ మనలో ఎంతమంది అండి భగవంతుని ప్రేమిస్తున్నాము? So we have to develop that love for Krishna. Love of Krishna is there. It's in the heart. But we have to cultivate it regularly by hearing and chanting. సో మనం అందరము కూడా భగవంతుడితో ఆ ప్రేమని పెంచుకోవాలి. మరి ఆ ప్రేమని పెంచుకోవాలి అంటే భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉండాలి. భగవంతుడి గురించి జపం చేస్తూ ఉండాలి. So we're encouraging all of you people regularly. You come, join in our program and chant with us and hear about Krishna and do service for Krishna. సో మేమందరము కూడా మీ అందరినీ ఏం కోరుకుంటున్నాము అంటే దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రతిసారి ఇటువంటి కార్యక్రమానికి వస్తూ ఉండండి. భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉండండి. భగవంతుడి గురించి జపం చేస్తూ ఉండండి. భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉండండి. We're working very hard. We want to develop a health center for Krishna consciousness here so that all the young people can be benefited as they grow up to be Krishna conscious. సో మేమందరం చాలా కష్టపడుతున్నామండి. దయచేసి మరి మీరందరూ కూడా ఒక చెయ్యి వేసి ఎంతో మంది యువకులు కూడా వస్తున్నారు. అలానే ఇంకా ఎక్కువ మంది యువకులు కూడా మరి మీరు ముందుకు వచ్చి దయచేసి దీంతో ఒక భాగస్వాములుగా అయ్యి మరి పెంచే ప్రయత్నం చేద్దాం. We don't just simply want material benefit. Just to improve economically does not mean that we will be benefited spiritually. సో మనం కేవలం అండి ఆర్థికమైన ప్రగతిని చూడడం లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆర్థికమైన ప్రగతి వేరు, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి వేరు. మరి మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికమైన ప్రగతి. ఎందుకంటే ఆర్థిక ప్రగతి ఎటువంటి ఫలితాలని కూడా ఇవ్వదు. So Krishna consciousness is to educate people in spiritual values, to practice the religious principles, Satyam, Sacham, Daya, Tapa, the four pillars of Dharma. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఏంటంటే మనల్ని ధార్మిక మార్గంలో నడిపించేది, మనకి ధార్మిక తత్వాన్ని నేర్పించేది. అసలు సత్యం అంటే ఏంటి, శౌచం అంటే ఏంటి, దయ అంటే ఏంటి, ఇటువంటి ఎన్నో విషయాల గురించి మనకి నేర్పించేదే కృష్ణ చైతన్యము. And the symbol of religion is the bull, the male cow, stands on four legs. The bull, four legs, the pillars of Sanatana Dharma, Satyam, truthfulness, Sacham, cleanliness, Daya, mercy, and Tapa, austerity. సో మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం కదండి, ధర్మం ఎన్ని పాదాల మీద ఉంటుందండి? 4 పాదాల మీద నడుస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఒక ఎద్దుతో పోలుస్తున్నారండి. ఎద్దు 4 పాదాలతో పోలుస్తున్నారు. సత్యము అంటే ఏంటంటే సత్యం. మనం ఏదైతే నిజం మాట్లాడుకుంటాం కదండి సత్యం. శౌచము అంటే ఏంటంటే శుభ్రత. ఏంటి ధర్మానికి ఉండే ఈ 4 పాదాల పేరు చెప్తున్నారు మహారాజ్ గారు. సత్యము. శౌచం అంటే ఏంటంటే శుభ్రత. దయ. దయ అంటే దయ.
these 4 qualities can all be cultivated nicely when you chant the Mahamantra. The Hare Krishna Mahamantra must be done daily meditation. ధర్మము 4 పాదాల మీద నడవాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో దయచేసి వారందరూ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని దయచేసి జపించండి. Right? Chanting the holy names. We do not do silent meditation. We do meditation on the sound vibration, on the sound of the mantra. మనమని కేవలం నిశ్శబ్దంగా ధ్యానం చేయము. మనము నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని ధ్యానం చేయము. మనం శబ్దంతో ధ్యానం చేస్తాము. ఏంటంటే ఆ శబ్దంతో చేసే ధ్యానము హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనే శబ్దంతో ధ్యానం చేస్తాము. Silent meditation, that was in Satya Yuga. Because people had a long life, so they could meditate and they could control their minds. ఏదైతే నిశ్శబ్దంగా మనం అలా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఎటువంటి శబ్దం లేకుండా చేస్తాం చూడండి, ఈ ధ్యానం ఎప్పుడు చేసేవాళ్ళం? మనం సత్యయుగంలో చేసేవాళ్ళం. ఎందుకు అంటే సత్యయుగంలో మన యొక్క ఆయుష్ చాలా సంవత్సరాలు ఉండేదండి. ఇప్పుడు సత్యయుగంలో ఎక్కువ ఆయుష్ ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా చేసాం. But Kali Yuga, we have a restless mind. Arjuna, when he heard about the process of yoga from Krishna, he told Lord Krishna, "Oh, I cannot do this." He said, "Chanchala hi mana Krishna. My mind is too restless." సో కలియుగంలో ఎందుకు ఇటువంటి ధ్యానం చేయలేకపోతున్నాము? ఎందుకంటే కలియుగంలో మన మనస్సు ఒక దగ్గర స్థిరంగా ఉండడం లేదు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అష్టాంగ యోగా పద్ధతిని అర్జునుడికి వివరిస్తారో అర్జునుడు చెప్తున్నారు, కృష్ణ ఈ పద్ధతి పాటించడం నా వల్ల కాదు. ఎందుకంటే చంచలి మన కృష్ణ, మన యొక్క మనసు ఎలా ఉంది? చంచలంగా ఉంది. కాబట్టి నా వల్ల కాదు ఈ ధ్యాన పద్ధతి. He said, "My mind is worse than the wind. The wind blows. I cannot control my mind." సో నా మనసు ఏదైతే ఉందో గాలి కంటే దారుణంగా ఉంది. ఎందుకు అంటే నేను గాలిని నిగ్రహించగలుగుతాను కానీ నా మనసుని మాత్రం నిగ్రహించలేను. And we know also when people start to chant Hare Krishna mantra, they also have difficulty to control the mind. The mind wanders. సో మొదట్లో ఎప్పుడైతే మనం కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటామో మన మనసు కూడా కొన్ని విధాలుగా వెళ్తూ ఉంటుంది. వెళ్తుందండి నా దగ్గర వచ్చి. So Lord Krishna tells Arjuna, he says, "Asamshayam mahabaho manu durnigraham chalam abhyasena chukonteya vairagyena chagriyate." Lord Krishna is telling Arjuna, he said, "I know it's difficult, Arjuna, but it is possible by constant practice and by detachment." ఎప్పుడైతే అర్జునుడు చెప్పాడో కృష్ణుడికి ఏమని మరి నా మనసు నిగ్రహంగా లేదు అని, దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అదే శ్లోకం చెప్పారంటే దయచేసి మాట్లాడు. ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు, అవును నాకు అర్థమవుతుంది అర్జున, ఇది కష్టంగా ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటావో ఇది ఖచ్చితంగా సులభమైపోతుంది. So constant practice, you have to chant. Chaitanya Mahaprabhu said, "Kirtaniya sadahari." Always chant the holy name. అందుకే చెప్తున్నారు నిరంతర జపము. చైతన్య మహాప్రభుల వారు కూడా అదే చెప్తున్నారంటే మరి నిరంతరము కూడా మనం అలా జపం చేస్తూ ఉండాలి. And the louder you chant, the more powerful it becomes. మనం ఎంత గట్టిగా జపం చేస్తామో అంత పవిత్రంగా అవుతుందంటండి ఆ మంత్రము. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. చిన్నదండి పవిత్రం కాదు, అది శక్తివంతము. Did you have any problem to control your mind? మీలో ఎవరికైనా మనస్సుని నిగ్రహించడంలో సమస్య ఉందా అండి? లేదు, చెప్పకండి. When we chant loud, yes, very powerful. సో మరి గట్టిగా మీ మనసులో ఎవరికైనా ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే దయచేసి గట్టిగా జపించండి. So we have to practice chanting. That's why we do japa every day. అందుకే మనము జపం ఎందుకు ప్రతిరోజు చేస్తున్నాము? ఎందుకంటే దాని యొక్క అభ్యాసం కోసం చేస్తున్నాము. నిరంతర జపం అనేది
when we get initiation, when we get diksha, then the Guru will tell us that every day minimum 16 rounds. ఎప్పుడైతే మన గురువు గారి దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటామో అప్పుడు గురువు గారు మనల్ని అడిగేది ఏంటంటే ప్రతి నిత్యం కూడా దయచేసి 16 మాలల జపం చేయండి. So we have to practice. It will take time. Prabhupada also said it took time for us to perfect the chanting. సో మనం కూడా సమయం తీసుకోవాలండి. దయచేసి సమయం తీసుకొని జపం చేసే ప్రయత్నం చేయండి. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా చెప్తున్నారంట, నేను కూడా ఈ జపం చేయడానికి నాకు కూడా కొంచెం సమయం పట్టింది. దయచేసి అభ్యాసం చేయండి. And we have to cultivate detachment from the material. సో మనం అలా చేస్తూ మన యొక్క భౌతిక వాంఛలు, భౌతిక కోరికల మీద కొంచెం దాని మీద మనసుని నిగ్రహిస్తూ రావాలి. How to get detached from the material? We have to hold on to the spiritual, develop the attachment for Krishna. సో మరి భౌతిక వాంఛల మీద ఎలా అనుబంధాన్ని పోగొట్టుకుంటాము? ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద, ఆధ్యాత్మికత మీద అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటామో భౌతికం మీద అనుబంధం నిదానంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. So by cultivating the practice of hearing regularly about Lord Krishna and his qualities and his activities and his wonderful form, all of these things, we will remember Krishna. We will forget the material world. సో మనం దీన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి? దీన్ని పెంపొందించుకోవాలి అంటే నిరంతరం కూడా భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణలు చేస్తూ ఆయన యొక్క రూపం మీద, ఆయన యొక్క లీలల మీద, ఆయన యొక్క కథల మీద ఎప్పుడూ కూడా మరి దాని మీద మన యొక్క మనసు పెడుతూ రావాలి. The pleasure of working for Krishna, serving Krishna is so wonderful that you can never forget, you can never go back to the material world. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తామో అందులో వచ్చే ఆనందం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇంకొకసారి భౌతిక కోరికల వైపు మనం తిరిగి చూడమంటారు. So we're living in the material world, but at the same time we're not identifying with the material world. మనం అందరం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే నివసిస్తున్నామండి. కానీ మనలో ఎవ్వరూ కూడా ఈ భౌతిక దేహముతో నిర్ణయించబడడం లేదు. ఏమని చెప్పారు? మొదట ఆత్మని చెప్పారు. In Bhagavad Gita, Krishna gives example about the lotus flower. The lotus flower sits on the water. It's never covered by the water. It always sits on the water. సో దీనికి ఉదాహరణగా శ్రీమద్ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. కమలపు పువ్వు కానీ కమలపు ఆకు కానీ ఎందులో ఉంటుందండి? నీటిలో బురదలో ఉంటుంది. కానీ ఆ కమలపు పువ్వు కానీ కమలపు ఆకు కానీ నీటితో కానీ బురదతో కానీ తడుస్తుందా? తడవదు. So if we do everything for the service of Krishna, even though we're in the material world, we're not caught up by the material energy. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ భగవత్ చైతన్యంలో ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు చేస్తూ ఉంటామో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నా కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క చెడు అనేది మనల్ని అంటదు. Yasya hare tasye karmana manasa gira nikhilastatiya vaskastu jivan mukta sa uchate. Lord Krishna describes that we can all become jivan mukta, we can become liberated souls by using the body, the mind and words in the service of Krishna. సో మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా మనం జీవన్ముక్తులము అంటే ఏంటంటే ముక్తిని సంపాదించవచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? కానీ మనస వాచ కర్మ అంటే మన మనసుని, మన మాటలని, మన పనులని భగవంతుడి కొరకు చేస్తూ. Just like Maharaj Ambarish, the great devotee, Kavaimana Krishna Padara Vidayo Vachamsi Vaikuntha Gunanavarnane. He was doing everything for the service of Krishna. He was a king, but everything he did was dedicated to Krishna. దీనికి గొప్ప ఉదాహరణగా మనము అంబరీష్ మహారాజు వారిని తీసుకోవచ్చండి. ఆయన చాలా గొప్ప రాజు అయినప్పటికీ కూడా తన ప్రతి అడుగు, తన ప్రతి పని కూడా భగవత్ కార్యక్రమాన్ని చేసేవారు. And
And the very first thing he did was to fix his mind on the lotus feet of Krishna. మొట్టమొదటి పని ఆయన చేసింది ఏంటంటే తన యొక్క మనస్సుని భగవంతుడి యొక్క చరణ కమలముల మీద కేంద్రీకృతం చేశాడంట. And then he would use his legs to walk to the temple and to go to the holy places. ఆయన యొక్క పాదాలని దేనికి వాడారండి? పవిత్ర ధామాలకు వెళ్ళడానికి వాడారు. ఆయన పాదాలని కేవలం గుడులకు వెళ్ళడానికి మాత్రమే వాడారంట. With his hands he would clean the temple. ఆయన యొక్క చేతులతో ఆయన ఈ యొక్క గుడి పరిసరాన్ని శుభ్రపరిచేవారంట. And with his nose he would smell the flowers offered to Krishna. ఆయన యొక్క ముక్కుతో నాసికంతో భగవంతుడికి అర్పించిన పూల వాసన మాత్రమే చూసేవారంట. He used his eyes to see the beauty of the deity. సో ఆయన యొక్క కంటిని కేవలం భగవంతుడి యొక్క అందాన్ని చూడడం మాత్రమే వాడేవారంట. He used his ears to hear the glories of the Lord. ఆయన యొక్క చెవులని భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని వినడానికి మాత్రమే వాడేవారు. Everything was done for the service of the Supreme Lord. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క సేవలో మాత్రమే వాడేవారు. Using all the senses for the service. Because Lord Krishna is Rishikesh. He's the proprietor of the senses. His senses are given by him. సో ఆయన ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాన్ని కూడా భగవత్ సేవలోనే వాడేవారు. కృష్ణుడు ఎవరండి? ఋషికేశుడు అంటే ఇంద్రియాలకి అధిపతి ఆయన. Just like you have, maybe you don't own your own house. Maybe you rent a house. You have to pay rent to the landlord. So Lord Krishna is like the landlord. He gave us this body. He gave us these senses. We have to pay rent to Krishna. ఎలాగైతే మనం ఒక అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాము అనుకోండి, ఆ ఇంటి యజమానికి మనం రెంట్ కట్టాలి కదా, అద్దె కట్టాలి కదా ప్రతి నెల. అదే విధంగా ఇంటి యజమాని కృష్ణుడు. కృష్ణుడు మనకి ఇంద్రియాలు, శరీరం అనే ఒక ఇంటిని ఇచ్చాడు. మరి అద్దె రూపంలో ఆ యొక్క సేవ రూపంలో మళ్ళీ భగవంతుడికి అద్దె కట్టాలి మనం. And that service, we do service for him. We can please him by chanting his holy name. మరి ఎలా సేవ చేయాలి? ఆయన ఎలా సంతృప్తి పరచాలి? ఆయన యొక్క నామాన్ని పలకడం ద్వారా మాత్రమే ఆయన సంతృప్తి పరచడం. Naham tishtani vaikunte yoginam hridayeshuva tatrattishtani narada yatra gayanti madbhakta. Lord Krishna says, I am not in the hearts of the yogis who meditate on me. సో భగవంతుడు నారదుల వారికి చెప్తున్నారంటే, నేను యోగుల హృదయాలలో కూర్చోను. I am not in Vaikuntha. నేను వైకుంఠంలో కూడా లేను. Where is he then? మరి ఎక్కడున్నారు ఆయన? He said, I am wherever my devotees like Narada are chanting my holy name. ఎక్కడైతే నా భక్తులు నా యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారో నేను అక్కడ ఉన్నాను. So we all have to chant the holy name. సో మనం అందరం కూడా పవిత్ర నామాన్ని జపించాలి. And certainly Lord Krishna will come and he will dance on our tongue. ఎప్పుడైతే మనం ఆ పవిత్ర నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటామో కృష్ణుడు మన నాలిక మీదకు వచ్చి నాట్యం చేస్తారంట. Kaler doshanite rajan asti he ko mahaguna kirtana deva Krishnasya mukta sangha paracharam. Lord Krishna said in Srimad Bhagavatam, he says, the age of Kali is full of faults, many doshas, many problems in Kali Yuga. శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారంటే కలియుగం ఏదైతే ఉందో దోషాలకి నిధి అంటారు. అన్ని కూడా ఏదైతే చెడు ఉందో మొత్తం కూడా కలియుగంలోనే ఉంది కదండి. Do you have any doshas? నీలో ఎవరికైనా దోషాలు ఉన్నాయా? Faults, yes. Yes, you know, look on the chart, you're looking at, so many faults, bad problems, right? సో ఎలాగైతే మనం జ్యోతిష్యులు అలా చూసాము, ఈ దోషం ఆ దోషం అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. There was the one girl, she had doshas on her astrology chart. So they said, you marry a banana tree, first of all. సో ఒక స్త్రీ కంటే ఇలాగే ఏవో కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయంట. ఒక వ్యక్తి చెప్పారంట, దయచేసి మీరు వెళ్ళి అరటి చెట్టును పెళ్లి చేసుకోండి ఫస్ట్.
marry the banana tree first, and then next second marriage will be better. సో మొదటి వివాహంగా ఈ అరటి చెట్టుని పెళ్లి చేసుకొని మళ్ళీ రెండో వివాహం ఈ యొక్క క్రమంలో ఉంది కాబట్టి రెండో వివాహం ఇది జరుగుతుంది. So Kali Yuga, there are a lot of faults. సో కలియుగంలో ఈ రకంగా చాలా ఇబ్బందులు అనేవి ఉన్నాయి. That's also described in Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva said people are Prayinapayasa sabya kalobas indiyena mandasumanda bakayo mandavamyahi pandrita. People in Kali Yuga have a short life. They're lazy, misguided, unlucky, always disturbed, no peace of mind. సో కలియుగంలో మనం ఎలా ఉంటాం అనడానికి చెప్తూ ఉన్నారంటే కలియుగంలో మనకి ఆయుష్ తక్కువ, మన యొక్క జ్ఞానం శక్తి తక్కువ, మన యొక్క బుద్ధి తక్కువ, సర్వము కూడా తక్కువే. But one good thing, Asti Eko Mahaguna, Kirtanadeva Krishna Shya, Mukta Sangha Parabrata. Simply by Krishna Kirtan, you can get all perfection. ఇన్ని దోషాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కలియుగంలో ఒక గొప్ప వరం ఉందంటే కలియుగంలో కేవలం భగవంతుడి నామ స్మరణ ద్వారా మనం ప్రతి దాన్ని పొందవచ్చంట. So we encourage all of you nice people, do Kirtan every day, every hour, every moment, try to chant the holy name. సో మీలాంటి అందరి మంచి వాళ్ళని నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నానండి. ఏంటి అంటే దయచేసి ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుడి యొక్క కీర్తన చేయండి, భగవంతుడి యొక్క నామ స్మరణ చేయండి. Kali Yuga Dharm Harinam Sankirtan. In the Kali Yuga, the religion is to chant the holy name of God. కలియుగం యొక్క ధర్మం ఏంటంటే ప్రతి వానికి ఒక ధర్మం ఉందంట. కలియుగం యొక్క ధర్మము భగవంతుడి హరినామ సంకీర్తన, భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించడము. We have to associate with Lord Krishna through His holy name. సో మనం భగవంతుడితో సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి. మరి ఎలా పెట్టుకోవాలి? భగవంతుడి యొక్క నామముతో భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవాలి. One devotee was speaking, he said, Krishna is in His name. But Srila Prabhupada said, no, Krishna is His name. They're not different. Krishna is in his name. Sorry, Maharaj. The devotee was giving a class and he was saying, Krishna is in His name. ఒక భక్తుడు అంటే ఇలాంటి ప్రవచనం చెప్తున్నారంట, కృష్ణుడు అనేది అతని పేరులో ఉంది. But Prabhupada said, no, not that Krishna is in His name, but Krishna is His name. They're not different. సో కృష్ణుడు అనేది భగవంతుడు, కృష్ణుడు అనేవాడు నామము, భగవంతుడు రెండు వేరు కాదు. కృష్ణుడి నామైనా కృష్ణుడైనా ఒక్కటే. So we encourage everyone to chant the holy name of the Lord, make this a daily program. The family which chants together will advance together. సో దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేసుకోండి. ఏ కుటుంబం అయితే కలిసి భగవద్ నామ స్మరణ చేస్తుందో వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో చాలా అద్భుతంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతారు. So everyone can do this chanting. Young men, old men, women, children, everyone can be benefited by taking part in this chanting. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ నామస్మరణ చేయొచ్చండి. చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, వృద్ధ వయసులో ఉన్నవారు, స్త్రీలు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క నామస్మరణ ద్వారా ఉపయోగాన్ని పొందవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇందులో భాగస్వాములు కావచ్చు. Of course, if you will also practice vegetarian, not just only vegetarian, of course we don't eat meat, fish and egg, but we are Krishnatarian. We offer our food to Krishna. It must be prasad. If you will offer your food to Krishna, have prasad, that will also be good for you. సో అదొక్కటే కాదండి, నామస్మరణ ఒక్కటే కాదు, కొంచెం ఆహార పద్ధతులు కూడా కొంచెం శాకాహారంగా, అంటే శాకాహారం అంటేనండి మరి మేమైతే అసలు ఎటువంటి చేపలు కానీ మాంసం కానీ స్వీకరించాము. మమ్మల్ని శాకాహారం అంటే కృష్ణాహారం
అండి. Of course, you have to learn how to cook nice vegetarian food. కాకపోతే మరి మనం అందరం కొంచెం నేర్చుకోవాలండి ఈ శాకాహార భోజనాన్ని రుచిగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది. Often people don't know how to cook. చాలా మందికి వంట చేయడం తెలియదు. They have to learn this, how to cook nice food for Krishna. సో మరి మనం అందరం కూడా చక్కగా నేర్చుకోవాలి భగవంతుడి కోసం రుచికరంగా ఎలా వంట చేయాలి. That is the Vaishnava art. సో అదేంటంటే గొప్ప వైష్ణవుడికి వచ్చే ఒక కళ, ఉన్న ఒక కళ. Alright, so we'll ask if there's any questions. మరి మీకు ఎటువంటి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయండి? ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చండి. హరే కృష్ణ. ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగొచ్చు. ఒక 10 నిమిషం టైం ఉంది.